మనసే హేతు మనుగడకును బంధమునకు మాన్యతకును. మనసే హేతు మనుజుని మనుగడకును బంధమునకు మాన్యతకును. మనసే ముక్తికి ముఖ్యము. మనసే ముక్తికి ముఖ్యము. మనసే నరకంబు తెచ్చు మైమరపించు. మనసే ముక్తికి ముఖ్యము. మనసే నరకంబు తెచ్చి మైమరపించు. మనసే మనసే నరకంబునిచ్చు మైమరపించు. For the growth of man, for his bondage, and for conferring respect on him, it is the mind which is the cause and which is responsible. For liberation also, mind is the cause. Mind is capable of putting you into hell and make you forget yourself, getting intoxicated. విద్యార్థులారా, Dear students, మనసు కలిగిని మానవుడు. man is a combination of body, mind and atma. మానవుని యొక్క భావనను నిర్ణయించి అంతని ఉన్నత స్థితి కొనిపోయేటువంటి సోపానములు. These are the steps and stepping stones for the man to make his feelings grow into the highest level. కర్మలు ఆచరించినది దేహము. The body performs action. తెలుసుకున్నది మనస్సు. Mind knows about it. నిత్యమై సత్యమై నిరంతరము ఉన్నది ఆత్మ. Atma is one which is permanent and eternal and continuously acts as a witness. ఇదియే మానవుని యందలి దేవత. That is the very God in man. చేయుట, తెలుసుకొనుట, ఉండుట, ఈ త్రిశక్తుల యొక్క అభివ్యక్తమే మానవత్వం. Doing, becoming aware and being. These are the three important aspects of man. అయితే మనస్సు, దేహము, ఆత్మ వేరు వేరు రూపముల చేత వేరు వేరు ఫలితములను అందించుతూ వేరు వేరు నామములు కలిగి ఉండినప్పటికీ ఈ మూడింటి యొక్క ఏకత్వము చేతనే మానవత్వము దివ్యత్వమును నందుకోవచ్చు. Body, mind and Atma have different names, different forms and different nature. But all of them put together are responsible for making man divine. ఈ మూడింటి యొక్క భిన్నత్వమే మానవుని పశుత్వమును కుంగిపోతుంది. When you bring about difference between these three and make them go in different directions, he becomes an animal. లౌకికంగా, పారలౌకికంగా మనము తరచుగా వినేటువంటిది అంతఃకరణ అనే పదం. It is the word antakarana which we commonly hear both in common parlance and in spiritual language. ఏమిటి ఈ అంతఃకరణ? What do you mean by this antakarana? దీని స్వరూపం ఏమిటి? What is its form? దీని స్వభావం ఏమిటి? What is its nature? దీని విశిష్టత ఏమిటి? What is its speciality? వీటి గమ్యం ఏమిటి What is its goal? అని విచారణ చేసినప్పుడు మనసే అనేక విధములైనటువంటి యొక్క సూక్ష్మ రూపమును ధరించి అంతఃకరణ అనేటువంటి పేరును అందుకుంటూ ఉన్నది. When you inquire all these things, you will conclude that in its subtle forms,
mind takes the form of antakarana. ఇది మనస్సు, బుద్ధి, చిత్తము, అహంకారం, ఈ 4 ఆకారములు కూడాను మనసే ధరిస్తూ ఉంటున్నాడు. There are 4 forms which this mind takes. The mind per se, intelligence, chittam and ego. బుద్ధి, చిత్తము, అహంకారము మనస్సు యొక్క సూక్ష్మ స్వరూపముది. Intelligence, chittam and the ego are these subtle forms of mind. ఒక్కొక్క కర్మ యందు ప్రవేశించినప్పుడు ఒక్కొక్క పేరును పొందుతూ ఉంటుండాలి. Mind while doing different functions will get a different name. ఒకే బ్రాహ్మణుడు మందిరం నందు భగవంతుని పూజ చేస్తున్నప్పుడు అతన్ని పూజారి బ్రాహ్మణుడు అంటారు. When a Brahmin is performing worship in the temple, he is called a priest. ఇతనే వంట రూములో వంట చేస్తున్నప్పుడు ఇది వంట బ్రాహ్మణుడు అంటారు. When the same Brahmin is cooking food in the kitchen, he is called a cooking Brahmin, a cook, Brahmin cook. ఈ బ్రాహ్మణుడే విద్యార్థులకు విద్య బోధించుతున్నప్పుడు ఆధ్యాత్మిక బ్రాహ్మణుడు అంటారు. When the same Brahmin is teaching to the students, he is called the Brahmin teacher. పంచాంగమును చెప్పుతున్నప్పుడు ఇతను పంచాంగ బ్రాహ్మణుడు అంటారు. When he is telling something about the astrology, he is called an astrologer. బ్రాహ్మణుడు ఒక్కడే అయినప్పటికీ ఆ బ్రాహ్మణుడు చేసే వృత్తులను పురస్కరించుకొని అతనికి ఇట్టి నామములు కలుగుతూ వచ్చాయి. On the basis of functions performed by the Brahmin, although Brahmin is one, gets different names. అదే విధముగానే సంకల్ప వికల్పములతో కూడినప్పుడు దీనిని మనస్సు అని ఒక పేరుతో పిలుస్తూ వచ్చింది. In the same way, when there is the thought processes, it is called mind. వివేచన అనేటువంటి ఒక సమయమునందు అనగా విచక్షణ జ్ఞానము చేత విషయమును విచారించి నిర్ణయపరిచేటువంటి సమయం నందు దీనికి బుద్ధి అని పేరుతో పిలిచారు. When it inquires into the nature of objects and takes a decision, it is called buddhi. ఇది కేవలము విచక్షణ జ్ఞానంతో కూడినటువంటి విచారణ. It is an inquiry based upon discrimination. దీనిని డిస్క్రిమినేషన్ నాలెడ్జ్ అంటారు. This also is called discrimination knowledge. మూడవది చిత్తము. ఇది స్మృత్యాత్మకమైనటువంటిది కనుకనే దీనికి చిత్తము అని పేరు వచ్చింది. The third one is chittam. స్మృత్యాత్మకమైనటువంటిది. It is the one which remembers and therefore it is called chittam, memory. దేహముతో తాదాత్మ్యం పొందిన సమయం నందు కలిగేటువంటి యొక్క స్వరూపమునికే అహంకారము అని పిలుస్తూ వచ్చారు. When the mind identifies itself with the body, it is called ego. ఒకే మనసు ఇన్ని కర్మల యందు, ఇన్ని స్థానముల యందు, ఇన్ని రకమైనటువంటి పేరును పొందుతూ ప్రకటిస్తూ వచ్చింది. Mind gets these different names depending upon the function which it performs. అన్నింటికి మనసే కారణం. For everything, mind is the cause. ఈ ప్రపంచమంతా కూడాను మనస్సు చేత కట్టబడి ఉంటుండాలి. This entire world is created by mind. మనోమూలం ఇదం జగత్తు. The world exists by mind. మనసు లేనటువంటిది ఎక్కడ కూడాను కానరాదు. It is difficult to come across a space where you do not have mind functioning. ఇట్టి మనసును కలిగినటువంటి వాడు కనుకనే ఇతనికి మనుష్యుడు అని పేరు వచ్చింది. Man gets the name Manushudu because he has a manas mind. యద్భావం తద్భవతి అని ఈ మనుష్యుని యొక్క భావములు ఎట్టివో దాని యొక్క ఫలితము కూడా అట్టివిగానే ఉంటాయి. The fruits which man reaps depends upon the feelings and the thoughts which man has. దీనిని ఆంగ్ల భాష యందు సో థింకెత్ ది మ్యాన్ సో ది మ్యాన్ అన్నారు. In English language, the same thing has been told as so thinketh the man, so he is. మానవత్వం అనేటువంటిది
కేవలము ఒక మనస్తత్వంతో కూడినటువంటిది. The humanity is made up of basically the mind. మనసు అంటే ఏమిటి? What do you mean by mind? మనసు అనగా మనిషే. Mind means man. మనిషి అనగా ఏమిటి? What do you mean by man? మనసే. That means mind alone. కనుక మనిషి అనగా మనసే. మనసు అనగా ఏమిటి? Man means mind. But then what is mind? సంకల్పముల యొక్క చేరిక. It is a conglomeration of thoughts. ఈ సంకల్పముల యొక్క ఫలితమే మానవుని యొక్క చర్యలు. Actions of man are the result of the thoughts which he has. ఈ చర్యల యొక్క ప్రభావమే జగత్తునందు నిత్యము మనం అనుభవించేటువంటి సుఖ దుఃఖములు. The joys and sorrows which we enjoy in day-to-day life are the result of our own actions. జగత్తు యొక్క మంచి చెడ్డలు మానవుని యొక్క చర్యలపై ఆధారపడి ఉంటున్నాయి. The good and bad which man gets depends upon his own ఈ actions. చర్యలకు ఆధారం ఏమిటి? What is the basis for man's actions? సంకల్పములే, Thoughts. కనుకనే మానవుని యొక్క సంకల్పములు సత్సంకల్పముగా ఉండినప్పుడే జీవితము సరైనటువంటి జీవితంగా రూపొందుతుంది. If man's thoughts are good, his life would be good. సంకల్పములు చాలా శక్తివంతమైనటువంటివి. Thoughts are very powerful. మనిషి మరణించినప్పుడు సంకల్పము చిరంజీవులుగా నిలిచి ఉంటాయి. Even after the death of man, the thoughts survive. కనుకనే ఆ సంకల్పములకు సరైనటువంటి యొక్క సాధన మనం సలపాలి. Therefore, we should always make efforts to cultivate good thoughts. దుస్సంకల్పములు మనలో ఆవిర్భవించకుండా చూసుకోవాలి. We should never give room for bad thoughts. దానివల్లనే మానవునికి మధ్య ఉన్నటువంటి ప్రేమతత్వము క్షీణించిపోయింది. It is on account of such bad thoughts, love between men has declined. మానవునికి మధ్య ఉన్నటువంటి ఆత్మ సంబంధాన్ని ఈనాడు మానవుడు విస్మరించాడు. Man has given up the authentic relationship that exists between man and man. అందరి యందు ఉన్నటువంటిది ఆత్మ ఒక్కటే అనేటువంటి సత్యాన్ని గుర్తించినప్పుడు ఈ భేదత్వం మనలో ఏమాత్రం కూడా ఉండదు. Once we realize that it is the same Atma which exists in every man, there is no room for difference at all. కనుక మానవత్వం అనేటువంటిది తన వ్యక్తిత్వంతో ప్రారంభమై The humanity starts from with his individual. సమాజంలో ప్రవేశించి It enters into society. దేశం నుండి వ్యాప్తించి It spreads to the nation. విశ్వమునందు అంత్యమవుతున్నది. And it comes to a close with the world. కనుక ప్రపంచం యొక్క శాంతి అంతైకుడును వ్యక్తిపైనే ఆధారపడి ఉంటున్నది. Therefore, the peace of the world rests on individual. ప్రపంచము వ్యక్తి ఇరువురు కూడాను మనసు పైన ఆధారపడి ఉంటున్నారు. The world and the man together rest on కనుక the mind. మనస్సును సరైన మార్గంలో ప్రవేశింపచేయడానికి తగిన కృషి చేయాలి. We should make efforts, therefore, to divert our mind in the proper channel. మత్స్యము, Fish జలములకు విరుద్ధమైన మార్గమును అవలంబించి going contrary, ప్రవాహములకు going against the current, తన యొక్క ప్రమాదమును తాను తప్పించుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. it tries to save itself from the danger. అటులని మానవుడు దుస్సంకల్పములకు విరుద్ధమైనటువంటి రీతిగా తాను సంచరించి వాటిని అరికట్టి తన యొక్క ప్రమాదమును తాను తప్పించుకున్నటకు ప్రయత్నించాలి. Similarly, man should make an effort to go against the current of bad thoughts and save himself. ఈనాటి మానవుడు మత్స్యమునకున్నటువంటి యొక్క తెలివితేటలను కూడాను తాను గుర్తించుకోలేకపోతున్నాడు. Today's man does not seem to have the cleverness and the intelligence of even fish. ఈనాటి మానవుడు తమ ప్రభావమును తన ప్రమాదమును కూడాను తానే కల్పించుకుంటున్నాడు. He is causing all the troubles to himself. ఈనాటి మానవుడు తన యొక్క సుఖ దుఃఖములకు తానే కారకుడవుతున్నాడు. Today's man is becoming responsible for his own joys and for his own sorrow. మన సుఖ దుఃఖములకు కానీ మన కష్ట నష్టములకు కానీ మన విచారములకు కానీ ఇతరులు దీనికి కారకులు కాదు. For joy or sorrow, for difficulties or problems, no one is responsible. మన సంకల్పములే మనకు దీనన్నిటికీ కారణం. Our thoughts alone are causing all these things. అనేక శాఖలతో ఫల పుష్పములతో
కూడినటువంటి యొక్క ఈ సంసార వృక్షములకు మనస్సే వేరు. For the tree of samsara, which has so many branches and leaves, it is the mind which is the root. ఈ మనస్సును మనము నిర్మూలము గావించినప్పుడే ఈ వృక్షము కూడా నిర్మూలమవుతుంది. If you root out this root, this tree will get destroyed. ఏమిటి ఈ సంసారం అంటే? What do you mean by this samsara? బిడ్డలతో కూడినటువంటి కుటుంబమా? Is it the family life which is full of joy? కాదు. సంసారం అనగా సంకల్పమే సంసారం. When you say samsaram, it is not the family, it is the thought. ఈ సంకల్పములకు మూలాధారము మనస్సే. The root cause for these thoughts is the mind. ఈ వేరు వంటి ఈ మనస్సును మనం నిర్మూలం గావించినప్పుడు ఈ సంకల్పములన్నింటి యొక్క సంసార వృక్షము నిర్మూలమవుతుంది. If you cut the very root of this mind, then this tree of samsara can be destroyed. అయితే మనోనాశనం గావించుటకు మార్గం ఉన్నదా అని సందేహించవచ్చు. But is there a method of annihilating the mind? You may put this question. లేకపోలేదు. There is. అన్నింటికి అన్ని అంత్యములు ఉంటున్నవి. For everything there is an answer. పుట్టిన వ్యక్తికి, విషయములకు, వస్తువులకు అంత్యం ఉంటున్నది. For every created human being, object or ఏ ఒక్కటి కూడాను ఈ ప్రపంచంలో శాశ్వతమైనటువంటి లేదు. there is an end. There is nothing which is permanent in this world. కనుకనే దీనికి అనిత్యం, అసుఖం, లోకం అన్నారు. That is why it is said that is impermanent. ఈ అనిత్యము, అశాశ్వతమైనటువంటి యొక్క సత్యమునందు మనము నిత్య సత్యమైనటువంటి యొక్క తత్వాన్ని మనం పొందాలనుకుంటే దీనికి ఆత్మతత్వమే సత్యమైనటువంటిది. ఆత్మ సత్యమే సరైనటువంటి మార్గం. If you really want to find something permanent, something joyous in this impermanent and sorrowful world, it is the Atma which is the basis. అందువలనే కాస్ట్ ఆఫ్ హ్యూమానిటీ అని మానవత్వం అనేటువంటిది సర్వుడి ఎందుకు ఏకత్వంగా ఉంటున్నది. That is why it is called the caste of humanity. అందరి యందు సమత్వంగా ఉండినటువంటిది కూడా మనస్సే. It is the mind which is found in equal measure. అంటే ఈ సంకల్పములు వేరువేరుగా ఉండటం చేతనే ఈ మనస్సు యొక్క స్వరూపం కూడా మార్పు చెందుతున్నది. దీని రంగులు. But the thoughts are different, although it is called mind. And it is on account of this the problems. మనస్సుకు కూడా కొన్ని రంగులు ఉంటున్నవా అని విచారణ చేస్తే ఉన్నది. Does mind also have some colors? Well, yes, there are colors. క్రోధ భావంతో కూడినటువంటి మనస్సు ఎర్రని రంగుగా ఉంటుంటారు. The mind which is charged with anger, it is స్వార్థ భావంతో కూడినటువంటి యొక్క మనస్సు గోధుమ రంగు వలె ఉంటుంటారు. selfish mind is in the nature of brownish color. అహంకారంతో ఉండినటువంటి మనస్సు కమలాపండు రంగుగా ఉంటుంటారు. Egoistic mind is of the ఆరెంజ్. It is orange color. భగవద్ అద్భుతమైనటువంటి మనస్సు శుద్ధమైనటువంటిదిగా ఉంటుంటారు. ఈ వస్త్రం వలె The mind which is given to God will be as clean and white as this cloth. కనుకనే మనస్సును కూడాను అనేక విధమైనటువంటి రంగులను మనమే వేసుకుంటున్నాం. We put different colors to our own minds. ఇది కూడాను ఇతరుల యొక్క ప్రభావం కాదు. It is not also the మన సంకల్పములే మనకి దుర్గతిని, సద్గతిని కూడాను చేర్చగలుగుతుండాలి. It is these very thoughts which give us an elevated high state or a lowly mean state. కనుక సంకల్పములను సరైనటువంటివిగా మనం ఎన్నుకున్నప్పుడు, అభివృద్ధి పరుచుకున్నప్పుడే మన జీవితము శాంతి భద్రతతో ఉండగలదు. Therefore, if we choose our thoughts on the right lines, the proper lines, the security, safety and life is ensured. ఎక్కడ చూసినా భయమే. Wherever you turn this world, you come across fear. ఇంటిలో ఉండినా భయమే, వీధిలోకి వెళ్ళినా భయమే. Be you in the house, you are charged with fear. Go to the road, you are charged with fear. రైలు ఎక్కినా భయమే, బస్సు ఎక్కినా భయమే. Board the rail or bus, you are charged with fear. ప్లేన్ ఎక్కినా భయమే, పడవెక్కినా భయమే. Go to board a plane, you are haunted by fear. ఏదో నడిచిపోతామంటే కూడా భయమే. Even if you want to walk up, you are haunted by fear. ఒంటరిగా ఇంటిలో ఉండడానికి కూడా భయమే. Even to be alone at home, you ఈ are విధమైనటువంటి భయములకు మూల కారణం ఏమిటి? What is the cause for this kind of మానవుని యందు ఉండవలసినటువంటి యొక్క పవిత్రమైన సంకల్పములు నిర్మూలమైనవి. The reason is that such sacred thoughts which should be there in a man are absent.
లోకమంతా కూడా భయమయంగా ఉంటుండాలి. The entire world is filled with fear. భయం భయం బ్రతుకు భయం, భయం భయం బ్రతుకు భయం అన్నా మనకి లోకం పన్నిన పద్మవ్యూహము. ఇదంతా కూడా ఒక పద్మవ్యూహంగా బయలుదేరింది. This entire world has become something like a Padma Vyuha. ఇందులో భయంతో కూడి ఉంటున్నది. It is full of fear. పద్మవ్యూహం యొక్క రహస్యం ఏమిటి? What is the secret of this Padma Vyuha? ప్రవేశించడం మాత్రమే తెలియదు, కానీ తిరిగి వచ్చేటువంటి మాత్రం తెలియదు. See, the speciality is you know how to enter into this Padma Vyuha, but you do not know how to come out of it. అభిమన్యులకు You are like Abhimanyu. ఈనాడు అందరూ అభిమన్యులే. Today all are Abhimanyus. పేరు అభిమన్యులే, కానీ ప్రవర్తన భిన్నులు. The name is Abhimanyu, but their behavior is different. ఈనాడు ప్రపంచంలో మనం భోగ భాగ్యముల నిమిత్తమై ప్రవేశించడం మాత్రమే తెలియదు, కానీ అందు నుంచి తప్పించుకుని వచ్చేటువంటిది మాత్రం ప్రయత్నించడం లేదు. Today we know how to enter into the world of enjoyments and indulgence, but we really do not know how to come out of it. ఈ లౌకిక భోగ భాగ్యములు దుఃఖము నుండి ఆవిర్భవించినటువంటివి అనేటువంటి దీని ఆదిని మనం గుర్తించుకోలేకపోతున్నాం. We have not been able to realize that all these worldly pleasures and joys have come and emerged from sorrow. కనుక సంకల్పములను సరైనటువంటిగా విచారణ సలిపి బుద్ధికి అప్పచెప్పినప్పుడే ఇవి సరైనటువంటి యొక్క సమాధానం మనకు లభ్యమవుతాయి. When your thoughts are handed over to intelligence to inquire and accept, then only you are safe. కఠోపనిషత్తునందు దేహము రథమనియు, ఇంద్రియములు గుర్రమనియు, మనసు పగ్గమనియు, బుద్ధి సారథనియు దీనిని వర్ణిస్తూ వచ్చాయి. In Kathopanishad, the body has been described as chariot, the mind as the driver, the mind as the rope which is tied, and the buddhi, senses are the horses, and the intelligence is the charioteer. ఇక్కడ ఈ మనస్సు ఏ స్థానంలో ఉంటున్నదని మనం చక్కగా విచారించాలి. Here, in this analogy, we should try to find out what place is given for mind. ఇక్కడ గుర్రములకు సారథికి మధ్యలో ఉంటున్నారు ఈ పగ్గములు. This rope is between the horses and the charioteer. అనగా ఇంద్రియములకు బుద్ధికి మధ్యనున్నటువంటిదే మనస్సు. That means mind comes between the senses and intelligence. ఈ మనస్సు మధ్యనున్నటువంటి మనస్సు బుద్ధిని అనుసరించిన బుద్ధి కలిగి ఉంటుంటారు. If the mind follows the dictates of intelligence, it will be safe. ఇంద్రియమును అనుసరించిన బద్ధుడై అనుభవిస్తాడు. If it follows the dictates of the senses, then he gets into problems. కానీ ఈనాడు అనేక మంది ఈ యొక్క ఇంద్రియములకు దాసులై తద్వారా తాము దుఃఖములకు గురి అవుతున్నారు. Today, most of the people have become slaves of the senses and are facing innumerable problems. ఇంద్రియములను అనుసరించడమే ప్రవృత్తి మార్గం. Following the path of the senses is pravrutti margam. బుద్ధిని అనుసరించడమే నివృత్తి మార్గం. Following the dictates of the intelligence is nivrutti path. కానీ అధిక భాగము ప్రవృత్తి అంటే తన యొక్క ప్రవర్తనను అపవిత్రముగా గావించుకుంటున్నారు. Most of the people are making their lives wasted and నివృత్తికి ఏమాత్రం కూడా విచారణ సలపటం లేదు. They are not trying to go in the path of nivrutti. కనుక నివృత్తిని కూడా కొంతవరకు జాగ్రత్తగా కాపాడుకోవాలి. It is necessary to follow the path of nivrutti in a very safe way. సారథిగా చేతిలోనే ఈ పగ్గములు లేకపోతే గుర్రములే నడవవు. If the charioteer does not have the ropes in his hand, well, it is difficult to సారథిని వదిలిపెట్టినటువంటి పగ్గముల వల్లే గుర్రములు అనుసరిస్తుంటాయి ఈ మనస్సు. The mind, as if is following the senses, not being controlled by intelligence. అందులో ఈ గుర్రములు సామాన్యమైన గుర్రములు కావు. These senses are not ordinary horses. విషయ భోగములను కేవలం విచారం చేస్తూ పోతున్నాయి. They go on the sense of ఒక్కొక్క గుర్రం ఒక్కొక్క వైపున తిరుగుతుండాలి. each horse is trying to go in one direction. ఈ ప్రమాదం ఎవరికి? And who will be facing this? రథములకే కాదు,
Not merely for the రథమునందున్నటువంటి యొక్క వారికి కూడా ఈ ప్రమాదం సంభవిస్తుంది. but the charioteer and the others who are traveling in the chariot also will face. కనుక ఈనాడు దేహమును అపవిత్రముగా ఎంచుకుంటున్నారు. Today man is making the body, దేహమునందున్నటువంటి ఆత్మతత్వాన్ని మనము నిర్మూలన చేస్తున్నాం. and also the principle of Atma is put to trial. ఈనాడు రెండింటికి చేరినటువంటి రేవడిగా తయారవుతున్నాడు. Today we are losing both the things. కనుక మానవత్వం అనేటువంటి దాన్ని చక్కగా గుర్తించవాలంటే మనస్సు యొక్క తత్వాన్ని మనం గుర్తించాలి. If you want to understand the uniqueness of humanity and human being, you have to first understand నిరంతరము మానవుని యందు ఇతరుల యొక్క కీడుల గురించి చింతిస్తూ ఉంటారు. people go on thinking bad of others. ఇది చాలా ప్రమాదం. This is great, this is dangerous. ఇతరుల కీడును చింతించడం చేత తనకేదో మేలు జరుగుతున్నదని భావిస్తున్నాడు వెర్రివాడు. By thinking bad of others, they think that something good would happen to them. తాను ఇతరుల కీడు కోరినటువంటి వాడు ఇతరులకు కీడు సంభవించినప్పటికీ తిరిగి అంతకంటే అనేక రెట్లు తిరిగి వచ్చి ఆ కీడు తన్నే హింసిస్తుంటాడు. One who desires to harm others, he may succeed in harming others. ఇది ఈనాటి మానవుడు గుర్తించడానికి ప్రయత్నించడం లేదు. But he also would suffer. This is not being realized. ఈ సరైన ఆదర్శము దుర్యోధన దుశ్శాసనాదులు. Duryodhana and Dusyasana hold excellent examples for this. వీరు ధర్మమూర్తులైన పాండవుల పైన అనేక కక్షలు పూని వారి కీడును నిరంతరము చింతిస్తూ వచ్చారు. They took enmity against the Pandavas who were following righteous path and continuously scheming and planning. ఏదో వీరి సంకల్పములు దుస్సంకల్పములు అయినప్పటికీ దాని యొక్క ప్రభావము కొంతవరకు పాండవుల పైన జరిగినప్పటికీ కడపటికి ఏమైపోయింది, అంతకంటే అనేక రెట్లు కీడు వీళ్ళకే సంభవించి. In the beginning, they could harm Pandavas by their bad thoughts, but at the end, they were harmed in a millionfold more than the Pandavas. విద్యార్థులారా, ఈ విషయాన్ని చక్కగా మీరు గుర్తించాలి. Dear students, you should recognize and realize this. ఎవరి కీడును మనం కోరరాదు. You should never aspire to harm ఒక anyone. భాగంగా ఇతరుల కీడును కోరితే 10 వంతులు మన కీడుకు జరుగుతుంది. If you want to harm in one way, in tenfold harm, ఇతరులు ఎవరిని దూషించరాదు. you should not criticize anyone. నీవు ఇతరులను దూషించినప్పుడు నిన్ను అనేక మంది దూషిస్తారు. If you censure someone, 10 others will censure. స్నేహితులను వంచినటువంటి వాడు స్నేహితుల చేత వంచింపబడతాడు. If you deceive your friends will also deceive you. తండ్రి మాటను ధిక్కరించినటువంటి వాడు తన కుమారుల చేత తాను ధిక్కరింపబడతాడు. A son who disobeys his father will be disobeyed by his own son. పరులను హింసించినటువంటి వాడు పరుల చేత హింసింపబడతాడు. A person who hurts others will be hurt by others. ఈ రియాక్షన్, రీసౌండ్ అండ్ రిఫ్లెక్షన్ ఈ మనసు యొక్క ప్రభావం. This reaction, resound and reflection is the nature and impact of mind. కనుక మనం ఎవరిని కూడాను ఏ విధంగా కూడాను దూషించటం కానీ హింసించటం కానీ మనం ప్రయత్నించకూడదు. That is why we should never undertake to criticize or harm others. కేవలము సామాన్యమైనటువంటి మానవులనే కాక భగవంతుని కూడా దూషించేటువంటి పాపులు ఉంటున్నారు. There are some people not merely criticizing other ordinary human beings, but criticizing ఇది God. కేవలము వారి యొక్క స్వభావంగా ఉంటుంటారు. It looks that it is there. నిజంగా యోచిస్తే భగవంతుడు వారికి ఏ కీడు చేయలేదు. If you truly examine, God has not done any harm to them. ప్రమాదము సంభవింప చేయలేదు. He is not cause of any hurt or harm to them. ఏ అపకారము చేయలేదు. He has not harmed them in any way. కానీ ఇలాంటి పరిస్థితులు ఎందు భగవంతుని ఎందు కూడా కొన్ని లోపములు వెతికేటువంటి దృష్టిలు ఉంటుంటారు. But there are such wicked fellows who try to find fault even in God. ఊరక సత్యనుండినలైన దురాత్మకుండు నిష్కారణ మోర్వలేక అపకారము చేయుట వాని విద్యగా చీరలు 100 టంకములు చేసడివైనను పెట్టెనుండగా చేరి చినింగిపోవుటకు చిమ్మటకేమి ఫలంబు. చేరి చినింగిపోవుటకు చిమ్మటకేమి ఫలంబు. He is minding his own business. The wicked person will not allow him even to read that. He tries to harm him. It is like the cockroaches getting into a box and
It is a silverfish which tries to destroy the clothes. What benefit do they get? ₹1000 చీరనైనా కొడుతుంది. The sarees may be very వంటరూములో costly. పడవేసిన మసిగుడ్డనైనా కొడుతుంది. కొట్టడం దానికి స్వభావం. Whether it is a dirty cloth or a highly valuable cloth, that just destroys it. That is విచక్షణ nature. జ్ఞానం శూన్యం. Its discrimination power విచారణ is nil. ఏమాత్రము ఉండదు. It doesn't have the thinking power at all. అటువనే దుస్సంకల్పం కలిగినటువంటి వ్యక్తి యందు ఇలాంటి దుర్భావములు కూడాను అభివృద్ధి అవుతుంటాయి. In the same way, wicked fellows go on thinking bad thoughts. ఈ దుర్భావములకు కారణం ఏమిటి? What is the cause for this kind of bad? సంకల్పములను పెంచుకోలేకపోవటమే దీనికి మూల కారణం. Not developing good thoughts is responsible for bad. దుర్గంధం ఉంటున్నదంటే దానిని మనం దూరం చేసుకోవాలన్నప్పుడు సుగంధాన్ని అభివృద్ధి పరచుకోవాలి. If there is a bad smell coming, put some perfume so that it will be overwhelmed. కొంతమంది రూములు కూడాను ఎయిర్ ఫ్రెష్ కొడుతుంటారు. దేనికోసము? ఆ దుర్గంధాన్ని దూరం గావించుకునే కోసము. Some people use air fresh in order to దుర్గంధం ఉన్నప్పుడు ఏ యొక్క గంధపు వచ్చునో లేక సాంబ్రాణినో ఇలాంటివంతా వేసుకుని ఆ దుర్గంధాన్ని దూరం చేసుకుంటారు. in order to free oneself from the bad smell, one lights some. కనుక మానవుని ఉన్నటువంటి యొక్క దుస్సంకల్పములను దూరం గావించుకోవాలంటే సత్సంకల్పాన్ని మనం పెంచుకోవాలి. Developing good thoughts alone will free man from bad thoughts. కనుక సత్సంకల్పం చేతనే మన యొక్క జీవితం సార్థకం పొందుతుంది. We can sanctify ourselves only by good thoughts. దుస్సంకల్పం చేతనే మన జీవితం పశుత్వాన్ని పొందుతుంది. By bad thoughts alone, we become animals. కనుక మనస్సు చాలా ప్రమాదమైనటువంటిది. Mind has extraordinarily harming power. కనుకనే అర్జునుడు కూడాను చంచలం హి మన కృష్ణ ప్రమాది బలవద్రుడం. ఇది కేవలము చంచలమైనటువంటిదే కాదు, చాలా ప్రమాదమైనటువంటిది, చాలా దృఢమైనటువంటిది అని కృష్ణుని ప్రార్థించాడు. Arjuna prayed to Krishna about the mind. Well, mind is not merely wavering and fickle. It is very firm, very strong, very powerful. శ్రేయో హి జ్ఞానమభ్యాస జ్ఞానాధ్యానం విశిష్యతే జ్ఞానాత్ కర్మ ఫలత్యాగి త్యాగశాంతి అనంతరం. శాంతి శాంతి శాంతి. ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది మనకు శాంతి? శాంతికి తగినటువంటి యొక్క ప్రయత్నం మనం చేస్తున్నామా? When you say peace, peace and peace, from where do you get peace? Are you making efforts to get the peace? ఈ శాంతి మన యందే ఉంటున్నది కానీ బయట లేదు. Peace is within ourselves. It is not external to us. కనుక ఈ శాంతి అనేటువంటి దానిని మనం పొందాలనుకున్నప్పుడు తగినటువంటి యొక్క సద్భావాలను పెంచుకోవాలి. If you want to attain peace, develop good thoughts. అభ్యాసం చెయ్యాలి. You should practice. ఏ విధంగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి? How do you practice? What type of practice? వ్యక్తిగతమైనటువంటి భావమును మొట్టమొదట అదుపులో పెట్టుకోవాలి. Control the individualistic thinking. ఇక్కడ వ్యక్తిగతమైనటువంటి యొక్క విచారణ అత్యవసరము మానవులకు. It is necessary to have the individual thinking. ఈ మానవత్వాన్ని కొంతవరకు మనం అదుపులో పెట్టుకోవాలనుకుంటే నేను మానవుడను, నేను మానవుడను, నేను మానవుడను అని 3 పర్యాయం చింతించాలి. If you want to put this humanity and human life on the right path, you should think thrice, I am man, I am man, and I am man. కేవలము నేను మనిషి, నేను మనిషి, నేను మనిషి అనుకున్నంత మాత్రమున పూర్ణ మనిషి కాలేడు. By merely telling I am man, I am man, I am man, he will not become a full man. అర్ధ మనిషి మాత్రమే కాగలడు. He will become man only to the extent of తిరిగి half. 3 పర్యాయములు ఐ యామ్ నాట్ అనిమల్, ఐ యామ్ నాట్ అనిమల్, ఐ యామ్ నాట్ అనిమల్. నేను పశువు కాదు, నేను పశువు కాదు, నేను పశువు కాదు. He should repeat thrice, I am not animal, I am not animal, I am not animal. అప్పుడే పూర్ణ సత్యం అవుతుంది. Then only it becomes full truth. ఈనాడు నేను మానవుడని అని భావిస్తున్నాడు,
చెప్పుకుంటున్నాడు, పశువుగా ప్రవర్తిస్తున్నాడు. Today, man thinks and also declares that he is man, but he is conducting like an ఇతనికంటే animal. పశువే మేలు కదా, నేను పశువు 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 అనుకుని పశువుగా ప్రవర్తిస్తుండాలి. వీడు నేను మనిషి మనిషి అనుకొని మనిషి పశువుగా ప్రవర్తిస్తున్నాడు కనుక మనిషి కంటే పశువే మేలనిపిస్తుంది. Compared to this man, animal is better because it says it is an animal and conducts itself as an animal. నీవు మనిషి అనేటువంటిది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? How did you get this particular thing? మనసు నుంచి వచ్చింది. It has come from mind. కనుక మనసును నీవు సరి అయినటువంటి స్థితిలో పెట్టుకో. Keep your mind in proper form. మనసును సరి అయిన స్థితిలో పెట్టుకున్నప్పుడే నీవు మనిషిగా రూపొందుతావు. You would become a real man when your mind సామాన్యంగా is ప్రపంచం లోపల ఏదైనా తప్పు పని చేసినప్పుడు ఎవరా పశువా అని తిడతాము. అనగా ఏమిటి? నీవు చేయవలసినటువంటి పని కాదు ఇది, పశువు చేయవలసిన పని చేశావే అని దీన్ని నిందించటం. Whenever some person commits any mistake, he is admonished as, why are you behaving like an animal? వరే నీవు మనిషి అయినప్పుడు కూడాను పశువుగా ప్రవర్తిస్తున్నావే అని దాన్ని నిందించటం. The admonition is, after being a man, why are you conducting yourself like an animal? కనుక మనస్సు అనేటువంటిది చాలా ఉత్తమమైనటువంటిది. Mind, therefore, is really sacred. మన ఏవ మనుష్యానాం కారణం బంధమోక్షయు, మోక్షానికి కూడాను దీనికి అర్హత కలిగినటువంటిది కనుక ఇది చెడ్డదెట్టవుతుంది. Mind which has got the right to get you to liberation, how can it be wicked? బంధన కలిగిస్తుంది, బంధ విమోచన చేయిస్తుంది. It can bind you and it can liberate you. అయితే దానిని ఉపయోగించుకునేటువంటి విధానము మనం గుర్తించాలి. But we should recognize the method of using the mind. చేతిలో కత్తి ఉంటుంది, You have a knife in hand. పండ్లు కోసుకోవచ్చు, కూరగాయలు కోసుకోవచ్చు, విప్పరాని గంటుంటే దాన్ని విప్పి దానిని సుఖంగా మనం అనుకూలంగా గావించుకోవచ్చు. You can use it usefully by cutting a fruit, a vegetable or any knot. ఏదైనా కోపం వచ్చినప్పుడు ఈ కత్తితో గొంతు కోసుకోవచ్చు. And in a fit of anger, you can cut the throat also with this కానీ knife. ఈ దోషం కత్తిదా? Is it the mistake of the కాదు knife? కాదు, మనం ఉపయోగించుకునేటువంటి విధానంలో చేరినటువంటి ఒక దోషము. It is not the defect of the knife, but defect in its usage, method of using it. మనసు కూడాను అట్టిది. Mind is similar. దాన్ని సరైన మార్గంలో ప్రవేశపెడితే అది పవిత్రమైనటువంటి స్థానానికి వెళ్ళిపోతుంది. Use it in the proper way, it takes you to the elevated spot. మనస్సును మాయల మారి అని కూడా పిలుస్తూ వచ్చారు. Mind is also described as, దీనినే మాయ అని కూడా చింతిస్తూ వచ్చారు. is a delusion. ఇది ఒక పిల్లి వంటిదని, It is, మార్జాలము. it is something like a cat. సంథింగ్ ఏమిటి? It is a cat. కనుక ఇది మార్జాలము. It is a cat. ఈ మార్జాలం యొక్క విషయాన్ని మనం చక్కగా విచారించినప్పుడు ఈ మనసు యొక్క ప్రభావం కూడాను దీనికి సరి అయినటువంటి సమన్వయం అయిపోతుంది. If we understand the nature of a cat, we can understand mind also properly. తమ పిల్లలను సంరక్షించుకునే నిమిత్తమై ఈ మార్జాలము నోటితో ఖర్చుకొని పోయి సుక్షేమమైన స్థానానికి చేరుస్తూ ఉంటుంటాది. In order to transport its kitten, it uses its own teeth and carries the kitten. అదే నోటితో ఎలకలను ఖర్చుకున్నప్పుడు ప్రాణం తీస్తుంది. With the same mouth and the teeth, it kills the rat. నోరు ఒక్కటే, Mouth is one. కానీ ఇక్కడ నా బిడ్డలు అనేటువంటి అభిమానం చేత దానిని సుక్షేమ స్థానానికి చేరుస్తుండాలి. On account of the feeling that it is its own children, it carries ఇది them నాకు to a safe place. ఆహారమైనటువంటి పదార్థం కదా అని భావించి ఎలుకలను శిక్షిస్తుండాలి. Thinking that rat or food, it kills them. మనసు కూడా అట్టిదే. Mind is like that. దైవ చింతన చేసేటువంటి వారులకు, సత్కార్యములు ఆచరించేటువంటి వారకు, సద్బుద్ధులు కలిగినటువంటి వారకు, సన్మార్గంలో ఉండినటువంటి వారును ఇది సక్రమమైనటువంటి మార్గంలో సుక్షేమమైన స్థానానికి చేరుస్తుంది. Mind takes people to a safe place if they always think of God, if they always entertain good thoughts, if their conduct is good. దుష్టులను, దుర్మార్గులను, అధర్మమును ప్రవర్తించేటువంటి వారిని చూచినప్పుడు ఇది హింసిస్తుంది. The same mind punishes people when it comes across wicked ones, people who go on the unrighteous path. కనుక మనస్సు ఒక్కటే అయినప్పటికీ అనేక రకములుగా రూపొందుతుంటాది. Mind is one, but its forms are ఇది many. చాలా మోనో యాక్ట్ అంటారు. అనేక రకమైనటువంటి యొక్క రూపాన్ని ధరిస్తుంటాది. It does mono acting, takes different forms.
ఏ యొక్క సంకల్పములకు తగినటువంటి రూపాన్ని ఆ సంకల్పము ఆ రూపాన్ని ధరిస్తుంది. Each thought takes its own appropriate form. ఈనాటి జగత్తునందు మానవునికి కష్టములకు నష్టములకు బాధలకు కారణము వారి వారి సంకల్పములే. For the difficulties, problems and worries, it is the thought which సంకల్పముల is చేత responsible. ఎంతైనా మనం గావించుకోవచ్చును. With proper thoughts, you can develop into anything. that అనుమాత్రమైన అగ్ని మన చేతికి చిక్కుంటే శ్రద్ధనే బలపరుచుకున్నామంటే దానిని కావలసినంత నిప్పుగా మనం అభివృద్ధి గావించుకోవచ్చు. Even if you have a small spark of fire, you can develop into a very big fire. ఇదే భగవంతుని యొక్క దీనిలో సంకల్పించుకున్నాడట. God thought. ఏకోహం బహుశ్యాం, తనకు తాను సంకల్పించుకొని ఏకంగా ఉండినటువంటి యొక్క ఇది అనేకత్వంగా మారాలి అనుకు అనేకత్వంగా మారిపోయింది. He thought for himself, I am one, let me multiply myself into many, and he multiplied. తిరిగి అనేకత్వంలో ఉండినటువంటి ఏకత్వాన్ని మరి చేసుకుంటూ వచ్చాడు. Then again, he wanted to identify unity in the diversity. అనేకత్వంలోని ఏకత్వము, ఏకత్వంలోని అనేకత్వము రెండింటికి సంకల్పందే మూల కారణం. The unity in diversity and diversity in unity, it is the thought which is responsible. కనుకనే మన సంకల్పాలను సక్రమమైనటువంటి మార్గంలో మనం ఉంచుకోవాలి. మన నుంచి ఆవిర్పించిన తక్షణమే ఈ సంకల్పము సరి అయినదా కాదా అని విచారణ చేయాలి. Therefore, we should put our thoughts on the proper path. The moment a thought comes, we should look into whether it is a good thought or a bad thought. కానీ మానవుడు తన తొందరపాటుతో ఈ విచారణకు ఏమాత్రం కూడా అవకాశం ఇవ్వటం లేదు. On account of haste, man does not give room for any తొందరపాటు thinking. ఎక్కువ. There is a lot of అన్ని haste. కోరిన తక్షణమే అన్ని లభించాలి లభించాలి లభించాలి. The moment he thinks, he wants to get everything, just like that. కనుకనే haste makes waste, waste makes worry, so do not be in hurry. ఈ రకమైనటువంటి దీంట్లోపల మనం సరైనటువంటి యొక్క దీంట్లో నిదానంగా బుద్ధికి అందించి బుద్ధి యొక్క విచారణ చేత తదుపరి మనం దీనిని నిర్ణయించుకోవాలి. Therefore, as haste is responsible for all worry, you should always hand over your thoughts to the intelligence. Let intelligence decide whether it is good or bad. అప్పుడే మనకు శాంతి లభిస్తుంది. Then only we enjoy peace. If there is righteousness in the heart, there will be beauty in the character. If there is beauty in the character, there will be harmony in the home. If there is harmony in the home, there will be order in the nation. If there is order in the nation, there will be peace in the world. కనుకనే ఈ పీస్ మనకు రావాలనుకున్నప్పుడు మనము ఈ రకమైనటువంటి యొక్క క్యారెక్టర్ సరైనటువంటి దీంట్లో నడతను మనం అభివృద్ధి పరచుకోవాలి. If you really want to have world peace, there is need for developing good character. మనం రైట్ యాక్షన్ అదే ధర్మము 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 అన్నారు. When you say dharma, it is the right action which is referred to. ఈ రైట్ యాక్షన్ మనకు కావాలనుకున్నప్పుడు రైట్ థాట్స్ అనే సరైనటువంటి తలంపులు మనకు చిక్కాలి. If you really want to do right action, there must be right thoughts in you. మొట్టమొదట ఇంటి లోపల శాంతిని మనం పెంచుకోవాలి. There is need for developing peace at home. ఇంటిలో శాంతిని పెంచుకునే పూర్వము ఒంటిలో శాంతిని మనం పెంచుకోవాలి. Before you developing peace at home, you should have peace in your heart. నీలోనే శాంతి లేకపోతే ఇంటిలో వారికి శాంతిని ఏ రీతిగా అందిస్తావు? If peace is absent in you, how can you get peace at home? ఇంటిలోనే శాంతి లేకపోయినప్పుడు ఊరిలో ఏ విధంగా శాంతిని అందిస్తావు? If there is no peace at home, how can there be peace in the village? అందరూ చెప్తుంటారు భజన అయిన తర్వాత కానీ లేక ధ్యానం అయిన తర్వాత కానీ శాంతి శాంతి శాంతి. ఏమిటి నోటితో ఉచ్చరించిన మాత్రమున శాంతి మనకు లభ్యమవుతుందా? ఈ శాంతి యొక్క రహస్యాన్ని కూడా మనం చక్కగా గుర్తించాలి. We should know the secret of peace. ఆది భౌతిక శాంతి, ఆధ్యాత్మిక శాంతి. One is the Adi Bhautika peace. The other is Adhyatmika spiritual peace. కనుక ఈ ఆది భౌతికమైనటువంటి దేహంతో మొట్టమొదటి శాంతిని పొందాలి. In the first instance, we should enjoy peace bodily. ఆది దైవికము అదే మూడవ శాంతి. దైవికమనగా దైవం యొక్క అనుగ్రహంతో లభించేటువంటిది. ఇది నా ప్రయత్నం ఏమీ లేదు అని భగవంతునికి సరెండర్ కావటమే, అతనికి అర్పితం కావటమే ఇది ఆది దైవికము. Adi Devika peace or Shanti can come only after surrendering yourself completely to God. అయితే భగవంతునికి శరణాగతుడైన తక్షణమే అన్ని భగవంతుడు చూసుకుంటాడా? After surrendering completely to God, would he take care కానీ of all the నీవు things? చేయవలసినటువంటి కర్తవ్యాన్ని నీవు ఆచరించాలి, చెయ్యాలి.
But you have to be discharging your duties properly. కనుకనే కర్తవ్యం యోగం ఉచ్యతే. కర్తవ్యాన్ని నిర్వర్తించాలి. Therefore, doing duty is a very important thing. కర్తవ్యాన్ని నిర్వర్తించక కేవలము భగవంతుడే చూసుకుంటాడనుకుంటే ఇది కేవలం సోమరిపోతుతనము. Without discharging your own duties, if you say God will take care of everything, it is a sign of laziness. తట్టలో ఉండినటువంటి పదార్థం పొట్టలో చేరాలంటే నోటికి చేతికి పని పెట్టనక్కర్లేదా? If the dishes from the plate should reach the stomach, should you not give work కేవలం for the తట్టలో mouth and the ఉండినటువంటి hand? పదార్థాన్ని పొటాటో చపాతి పొటాటో చపాతి పొటాటో చపాతి ఎన్ని పర్యాయాలు ఉచ్చరిస్తే మాత్రం నీ పొట్ట నిడుతుందా? By merely repeating and chanting potato chapati, can you fill your stomach? నీకు ఆ శక్తి ఉన్నది. You have the capacity. ఈ శక్తి లేనప్పుడు భగవంతునికి శరణాగతి అయినా పర్వాలేదు. If you don't have the capacity, then you surrendering to God is శక్తి okay. ఉండినా లేకపోయినా సర్వం భగవత్ ప్రీత్యార్థము అనేటువంటి భావంతో నీవు ఆచరించు. Whether you have capacity or not, discharge everything as for the pleasure of God. విద్యార్థులారా, సంకల్పములు సరైనటువంటివిగా మనలో ఆవిర్భవించాలనుకుంటే కేవలము ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో మనం ప్రవేశించాలి. If you really want to develop good thinking and good thoughts, అది follow the లేకుండా path మనకు of సత్సంకల్పాలు spirituality. ఏమాత్రం కూడా మనకు లభ్యం కావు. You cannot get good thoughts by no other way. సత్సంగంలో చేరాలి. Join good company. ఈ యొక్క మంచి సంఘంతో మనం చేరినప్పుడే ఇందులో ఈ సంకల్పాలకు ఒక అంటువ్యాధి అనేటువంటిది ఒకటి ఉంది. These good thoughts have got the nature of something like contagious. ఈ యొక్క వ్యాధి ఈ సంకల్పంలో ఆది నుంచి ఉంటుండాలి. This contagious nature is inherent in good దుష్ట thoughts. భావములు కలిగినటువంటి వారి సహవాసమే గన మనం పడితే మనకు కూడా ఆ దుష్ట భావాలు వస్తాయి. If you join bad company, you get bad thoughts. ఒకరి క్రోధంతో ఉండినటువంటి వారి యొక్క సహవాసం మనం పట్టిందంటే ఆ క్రోధం మనలో కూడా ఆవిర్భవిస్తాయి. Make friendship with an angry man, you will be infested with ఒక చిన్న anger. ఉదాహరణము. Here is a small example. నీవెవరినైనా ఒకరిని కోప్పడుకున్నావు. Suppose you are angry with someone. తదుపరి అతను కూడా నీ పైన కోపము పడతాడు. He has also replied with the same anger. అయితే అతని కోపానికి కారణం ఏమిటి? What is the cause of the నీ other man's కోపమే anger? అతని కోపం తెప్పించింది. Your anger has provoked his anger. కాబట్టి ఇదే అంటువ్యాధి. This is the meaning of contagious disease. కనుకనే దుస్సంగమును మనం ఏమాత్రం కూడా నువ్వు చేరరాదు. Do not join bad company at any cost. అదే ఐన్స్టీన్ కూడా చెప్పింది. టెల్ మీ యువర్ కంపెనీ, ఐ షల్ టెల్ యూ వాట్ యు ఆర్. This is మనం ఎవరో మనం చెప్పుకోవాలనుకుంటే మన సంఘాన్ని మనం చక్కగా విచారణ చేయాలి. tell me your company, I'll tell you what you are. This is what Einstein said. కనుక మనం సంఘమును సత్సంగాన్ని చేరాలి. Join good company. దీనిని సత్సంగత్వే నిస్సంగత్వం, నిర్సంగత్వే నిర్మోహత్వం, నిర్మోహత్వే నిశ్చలతత్వం, నిశ్చలతత్వే జీవన్ముక్తి. సత్సంగం అనేటువంటి దాని వల్లనే సత్సంకల్పాలు మనలో ఆవిర్భవిస్తాయి. By good company, you get good thoughts. విద్యార్థులారా, మీరు పవిత్రమైన సంకల్పాన్ని అభివృద్ధి పరుచుకుంటూ పవిత్రమైన భావాలతోపల మీ యొక్క జీవితాన్ని సార్థకంగా గావించుకోండి. ఆదర్శవంతమైన జీవితాన్ని ఇతరులకు అందించండి. అంతేకాని తాత్కాలికమైనటువంటి యొక్క సుఖ సంతోషం నిమిత్తమై దుస్సంకల్పములను, దుర్భావములను, దుశ్చేష్టలను మనం అభివృద్ధి పరచుకోరాదు. Dear students, develop good thoughts and good feelings. అవి మీకు అప్పటికప్పటికి మాత్రమే దానికి తగినటువంటి ఫలితం అందిస్తున్నాయి. కానీ అంతకు మించి 10 రెట్లు 100 రెట్లు కూడాను మనకు ప్రమాదం సంభవిస్తుంది. By bad thoughts, you may be able to just get some temporary joy, but you will be కనుక getting భవిష్యత్తు 100. లక్ష్యంలో మీరు విచారణ చేయండి. Therefore, you have to think properly and deeply in these matters. ప్రతిదానికి రియాక్షన్, రీసౌండ్ అండ్ రిఫ్లెక్షన్ అనేటువంటిది ఉన్నది అనే సత్యాన్ని విశ్వసించండి. Have firm faith that everything has resound, reaction and reflection. నీవు చేసినటువంటివి అన్ని కూడా నీకు తత్ఫలితంగా నీకు ఆ ఫలమును అందిస్తాయి. All your acts will yield fruits appropriately. ఏ విత్తులను నాటి ఈ చోట నుండినో ఆ ఫలములే మీకు అందుచుండు. By sowing what seeds you have come here, you, తల్లి గర్భము నుండి జన్మించినప్పుడు కంఠమాలలవేవి కానరావు. when a person is born from the womb of the mother, one మేలు doesn't come with any garland. ముత్యము లేవు. There will not be any garland of pearls or diamonds. మేలు బంగారు దండ మెడకు లేదు. There will be గోల్డ్ చైన్. There will not be gold chain either. రత్నాల హారములు రంజిల్లగా లేదు. There are no diamonds also. పచ్చల పేళ్లను పెతకలేదు. There are no emeralds. కలదు కలదొక్క మాల మీ కంఠమందు.
There is one garland undoubtedly with you. పూర్వజన్మాల కర్మల పొందుపరచి On the basis of the actions performed in the మంచి previous అయిన Janma, చెడు తుంచకుండా without removing whether it is good or bad, all the things. బ్రహ్మ మీకిచ్చి పంపును బరువుమాల, కర్మలన్నీ చేర్చిన కంఠమాల, అదే మనమాల. Brahma will give you the garland of all the fruits of your actions, be it good or bad. It is a కనుక మనం burdensome మంచిని garland. చేసి మంచి మాలను మనం ధరిస్తాం. Do good and get a good garland. పనులు చేసి చెడ్డమాలను ధరించనక్కర్లేదు. Do not do bad things and do not wear bad garlands. విద్యార్థులారా, పవిత్ర హృదయుడు, పవిత్ర కాలము, Dear students, sacred time, sacred hearts. మనం అనుభవించిన దానికి ప్రతి దానికి కూడాను మనం కృతజ్ఞత ఒక విద్యార్థి ఇంతవరకు చెప్పాడు, గ్రాటిట్యూడ్స్ అని. అది లేకపోవడం చేతనే అడవులలో ఉన్నటువంటి క్రూర మృగముల కంటే కూడాను మానవుడు హీనుడైపోతున్నాడు. Dear students, whenever we enjoy something, there should be a gratitude. If gratitude is not there, he is cruel, more cruel than animals and beasts. కింద of the forest. పడిపోయినటువంటి ఒక టవల్ అందిస్తే థ్యాంక్స్ అంటారు, కానీ ఇన్ని చేసినందుకు భగవంతునికి థ్యాంక్స్ చెప్పనక్కర్లేదా? For merely handing over a hanky which has fallen, you say thanks. Should you not thank God who has ఇంత conferred you విశాల so many జగత్తును things? అందించాడు. He has given you all the things. పవిత్రమైనటువంటి వాతావరణం కలిగించాడు. He has given you sacred environment. త్రాగుటకు జలాన్ని ఇచ్చాడు. He has given you water. పీల్చుకున్నటకు గాలి ఇచ్చాడు. He has given you air to breathe. ఉండుటకు స్థానం ఇచ్చాడు. He has given you earth to live upon. ఇన్ని రకమైనటువంటి పంచభూతములు మీకు ప్రసాదించినప్పుడు ఈ పంచభూతముల యొక్క ప్రభావాన్ని మీరు అనుభవిస్తూ ఈ పంచభూతములు అందించినటువంటి వానికి తగినటువంటి యొక్క కృతజ్ఞత చెప్పకపోవటము ఇదే గొప్ప పాపం. It is a great sin if you do not really thank God who has conferred the 5 elements on you which sustain your life and which you are living. మన డబ్బుతో మనం కొన్నాము నేల, Are we buying with our మన own? డబ్బుతో మనం కట్టాము ఇల్లు, We have constructed our own house with our కానీ money. కార్పొరేషన్ వాళ్ళు ఆ ఇంటికి ట్యాక్స్ కట్టమంటాడు. But the corporation people ask us to pay tax. పోనీ అతను అందించేటువంటి ఏమిటి? కరెంటును అందిస్తున్నాడు, They supply current. నీరును అందిస్తున్నాడు, They supply water. ఊరికే అందిస్తున్నారా? Are they giving you free? దానికి కూడా ట్యాక్స్ కట్టమంటున్నాడు. You have to pay separate tariff. ఏదో for ఒక that. కొళాయి వాటర్ అంతా అందించినందుకే ట్యాక్స్ ఇస్తున్నాము. For the mere tap water, you are ఏదో giving. రెండు బల్బులు మనము దగిలించుకున్నందుకే దానికి ట్యాక్స్ ఇస్తున్నాము. For merely burning 2 bulbs, you are ఇంత paying విషయాన్ని tax. ప్రకాశింపజేసేటువంటి సూర్యుని అందించినందుకు మనం ఏమి ట్యాక్స్ ఇస్తున్నాము? What type of tax are we paying to God for giving this great మలయ sun? మారుతాన్ని మనం వీపించి తద్వారా మనకు గాలిని అందించినటువంటి యొక్క ఈ పరమాత్మనికి మనం ఏమి ట్యాక్స్ కడుతున్నాం? For God who has given this air which we breathe in and breathe out, what tax are we paying Him? కుంభవర్షాన్ని కురిపించి ప్రపంచమనంతా కూడాను చల్లబరిచినటువంటి యొక్క ఈ నీటికి మనము భగవంతునికి ఏమి ట్యాక్స్ అందిస్తున్నాము? For the water which God supplies through a big downpour, what are the taxes that you are paying to the God? ఇంత మాత్రం మానవుడు విచారించనక్కర్లేదా? Should not man think at least this much? ఇది మనలో ఉండినటువంటి యొక్క మనస్సు యొక్క తమో గుణం యొక్క ప్రభావం. This is the effect of the tamo guna which is prevailing. in us. మనస్సులకు కూడాను 3 గుణములు ఉంటున్నవి. Mind also has 3 types of good, 3 అదే qualities. సత్వ రజో తమో గుణాలు. Those are sattva quality, rajo quality and tamo quality. వీటి యొక్క ప్రభావాలను గురించి రేపు మనం ముచ్చటించుకుందాం.